Normally for 一个 website 啊，我们都会只是放一个 H1 tag。哦。为什么呢？因为 H1 就是 Google 会找到你这个 page 讲解什么，好像我们。Hello， 大家好，我是 Jason， 我是 Tris， 欢迎来到色 IT Studio。Jason， 今天我们要学怎样做 website 啊？哦，对，今天我会跟大家分享怎样做一个 website， 或者我们也可以叫做 landing page。landing page， 跟 website 有什么差别？哦，其实 landing page 跟 website 的差别就是 website 就是好像一个公司的一个简介，然后 landing page 就是有目的性的一个 website， 就好像你有一个产品，你要卖这个产品，所以你就create一个 landing page 专门去讲这个产品的 feature and benefit， 它的好处跟它的用处，然后还有很多个 button，我们叫做 call to action button。call to action button， 这个 button 就是可以你 lead 到你去买你的产品啊。像人家放那种 buy now、purchase now。对，这种 landing page 的好处就是它比较专注于在某一个目的、某一个 purpose， 就好像你要让顾客去买这个产品，或者是你要拿这个顾客的 email address 啊、电话啊。还是什么 information， 所以你就有这种 information， 你就可以做retargeting market 啊，然后还是顾客就可以透过你的 landing page 直接去买单。而 website 就不同 ，website 就是真的是一个公司的简介，就好像一个公司的 catalog。就很像有那种 about me 啊，对 ，about us 对那些啦。好像现在应该都蛮多人都看到这种 about us 啊，还是什么 about me 啊，但是你的 audience 就会觉得，对哦，我懂你 about us， 你是什么公司，然后你有卖什么产品，过后我要讲，就人家就看了过后就忘记了。就种我有这间公司在，但是这样吧对，就这样子吧我们要 create landing page 或者是 website 之前，我们首先要了解一个 language。一个 language。对，就是我们叫做 HTML。什么是 HTML？HTML 就是在我们 introduction video 那边有提起的，就是叫做 Hypertext Markup Language 啊，它是属于我们做 website 最 basic 的一个 language。来，我们来看看 HTML 它是怎样的一个 language。看我这个 PowerPoint， 它青色里面就是整个 web page， 整个 web page 是对，整个 structure 它是 HTML code， 你看它这边有一个 HTML code。它里面有 body 里面还有很多 element 来组成。element 什么是 element？ 什么是 element？element 就是好像这样子，它是有一个 left angle bracket、right angle bracket，就是大于小于的那个符号，然后中间是有一些 character， 就是一些字母。那些字母每个字母都有特定的意义，就是有什么代表方式？对，代表你呈现出来的一些function，一些方式，不是function，就好像 P 是代表 paragraph 的意思。paragraph 对，好像我们在 Microsoft Word 啊，我们不是有写什么 H1、H2。H1、H2 是什么？H1、H2 就是好像 H1 就是可能你的 text， 你的字母是最大个的，然后 H2 就可能比较中间的，就小一点的，对，它是这样子的一个差别。然后它也会有一个 element， 它会有两个 tag， 我们叫 tag 来组成，这个就属于我们叫做 opening tag。opening tag。对，所以你看它是 bracket， 然後字母，然後關了bracket， 然後另外一个叫做 closing tag。closing tag。对 ，closing tag， 你看它有一个 forward slash。所以这个就代表我们每一个，好像那些我要做一个 sentence， 一个字句叫做欢迎来到色 IT Studio。所以我们开始的时候我们就有一个 opening。open 刚刚的 open tag。对 ，opening tag， 然后过后我们叫 closing tag， 就好像这个样子。你看这个 H1，this is the main heading， 我们会 opening tag、closing tag， 然后由 H1 的 element 来组成。它这个就会是很大的字这样子，对吗 ？OK。对。那 Jason 要怎样打那个 coding 啊？你可以教我怎样打吗？其实 HTML coding 以前就是可能你用一个 notepad 就可以做了，然后现在因为有一个 website 我们叫做 codepen.io。codepen。对，这个你一进去这个 codepen.io， 它就这样子一个样子，你不需要 register， 你就去这个 pen。它是免费的。免费的，对，免费的一个给方便大家
来 testing 你的 HTML 或者是练习你的 HTML 的 skill。练习。对 OK。然后我们进入这个 pen 里面，它就会出现这样子的一个 layout。它有 HTML、CSS、JavaScript、JS。这样这3个有什么分别哦？这3个我们今天先讲 HTML。So CSS 可能比较 more to display 我的整个 website 的 layout， 然后 JavaScript 比较 advanced 这样子。对，它是 display type。然后JS 就是 JavaScript， 就是 Jackson 不是 Jackson， 是 JavaScript， 就是 for animation。OK。for animation purpose。所以我们是先minimize 掉它先。OK。minimize 掉 Java， 然后我们专注在 HTML。因为刚才我 copy 了一些 code， 所以我直接配进去，你就可以看到这个就是 H1。对 H1。This is the body of the page， 你就看到它的字体是这样子的，比较粗比较大。然后 P 就代表 paragraph。paragraph anything within the body of the web page will be displayed 这样子。这个是整个，如果你把你的 HTML 你的 body 放置这几个 coding， 它就会你的 website 就会出现在你看左边的这整个。就是 exactly 你的 website 会出现的东西。就是我自己打了，然后会变成怎样？就是这样。对，就是这里会呈现了。对。好像 let's say 如果我放 H2 的话，我们看看它的差别。H2， 它会比较小。它就比较小。对。它是比较小。好像这个就是很像我们做 subtitle 这样子，可以用这个 H2 这样。对。通常在整个网站如果我们 concern on SEO SEO 就是 Search Engine Optimization， 就是 for 在 Google 人家容易找到你的 website。So 好像我们看 newspaper 看报纸一样，我们都看那个 heading 大个的字体，然后还有小字体就是 describe 它的 title， 然后过后才发到它的内容嘛。So 这个也是一样，就是它的 title， 然后 subtitle， 然后过后它的 content， 我们都会注重在heading 先，所以 website 也是一样。Normally for 一个 website 我们都会只是放一个 H1 tag。为什么呢？因为 H1 就是 Google 会找到你这个 page 讲解什么，好像我们这个 page 是讲解 web design，所以我们 H1 我们在 H1 我们为了 SEO 的一个function，我们 H1 我们就会放 website design。对，然后任何的 subtitle 呢，我们就放 H2。这可能就是人家一 search Google 的时候就会 search 到这个 heading。对，他会先 search H1，所以一个 website 你就不可以放太多个 H1，你就只可以放一个 H1。就比较 focus 的那一个 title 这样子，这样人家一找就找得到。对，Google 就容易 crowd。它不是内容你有那个字，它都会 detect 到的。它是有这样内容有什么字还会 detect 到，但是如果你给 Google 知道 H1 我这个 website 是专门要讲 website design，我就 emphasize H1 是 for website design，然后 Google 就会找到更加容易找到你。OK， 明白。对，这个可能有机会我们做一个影片来解释SEO， 跟大家分享 SEO 要怎样做。可以。然后现在我就会跟大家分享怎样装饰你的 website， 摆一些比较简单的 coding。For HTML 呢，我们还可以去一个 website 叫做 WSCool。对 ，WSCool.com。所以你一进去，你按 HTML， 它就会出现这一面。这些是什么呢？这些就是一些比较简单的 HTML coding， 它全部会 list 到在里面。因为教讲打。对，它会教你，它会跟你讲解释header body H1P 是什么，然后你也可以在里面做 testing。有很多 example。对，很多 example。所以我现在就跟你们讲怎样换它的颜色。颜色。对，颜色你可以看到，你按这个 HTML color，它会有很多。它的 background 的颜色你要换 background 的颜色就打这种 code 然后你要换字体的颜色就这样子的 code。然后我先跟大家示范，我要用这个颜色在怎样呈现，再用那个 code pen 里面怎样呈现出来，因为或者你在这边你按 try yourself， 它也会有这样子出来的。你 run 它也会出来，会呈现出来。对，因为刚才我用 CodePen 嘛，所以我就在 CodePen 这边弄好像刚才我已经打了一些简单的介绍好像 I'm Jason，
Welcome to IT Design Studio。但是这个有一些小小的错误，为什么呢？因为你看，如果我们 concern on SEO， 我们 H1 我们通常不会放自己的名字，因为没有人会找你的名字。对，他们就找公司名字嘛。OK。所以我们的 H1 把它放成是这个，然后把名字放下去。Subtitle。OK。这样子就好像比较，这样人家是 IT Design Studio 的时候就找到我们了。对 ，Google 就比较容易找到我们，因为Google 是从 H1 开始找。然后你看到，为什么这个 page 我不要在左上角，我要把它全部放中间？对，这样放。对，我们就只是打一个很简单的 code 吧，就放一个 center， 这个是 opening tag 然后它会。其实我们也是要关一个 center。如果没有关呢，它会怎样？没有关的话你会好像你打很多个 paragraph 的时候，你不懂哪里关。好像 example 我是关这个，然后接下来如果我 next code 的话，我放这个，它又会回去右上角，你看。它就不会跟着了，因为它已经关了，这样子。对，它已经在这边关了。所以每次我们一开一个 element， 我们就要记得关它。好像如果我要全部都是关在同一个，我就放这边 center， 它就会全部排中间的。对，就这样子。然后怎样把我们的字变颜色呢？所以我们去这个 wschool.com， 你去按这个 color。HTML color， 然后你就可以看到，你的颜色你要放在它的字体的 background 你看它字体的 background， 打什么 code， 好像你 H1 后面放一个 style 的你 background color，dogger blue， 它就这样子 ，hello world，background 是蓝色，或者你要字体换颜色，你的 color tomato 颜色medium sea spring 对，red 也可以，你放一个 red 这样子，所以我就示范一下。刚才我们用 CodePen 所以我把这个 code copy 为我们的 CodePen。我要在这个 Welcome to IT Design Studio， 好，我的字体要放 tomato 颜色。为什么它不会出来呢？是因为你看它这边有一个引号，我的 code 错了。少了一个。对，少了一个关的引号。关的引号。这个关掉它就会这样子。OK。它就会变颜色了。颜色然后刚才不是有 background 的颜色了没？所以我 background 的颜色是大概怎样呢？好像我要 copy 这个 dogger blue 颜色，在可能 H2， 它就 background 会这样子。那字要白色？字要白色，你就在这边。你放一个 color， 然后好，很像上面那个这样子。然后我关掉它，这个关再放回这边，然后一个分号，它就变白色了。对。OK。就是这样，我看到好像有点晕这样我还要去一个一个去打那个 coding， 好像很麻烦这样有没有简单一点的方法可以做一个很美的 website 出来？其实是有的，因为就好像在我们的 introduction 的 video 我们有讲过是 drag and drop 那个 builder 嘛，website 的 builder。对。So 你也可以用 drag and drop 的那个 builder 来更简单的去做你的 website，就好像我们的IT Studio 的一个 landing page 一个网站这样子。你就可以看到，你看它这边这个就是一个整个，你看这个蓝色，它就整个 HTML 的 section，然后它里面有很多个 column。它已经是一个网站了的啦。对，它是一个网站了。然后好像我们要改，这个就是我们靠到了一些，之前我做了一些靠到了一个 landing page， 然后好像我要改这个字体，我要怎样改 H1、H2。就是它的 heading， 它大小要怎样改？很简单，我们就只是 double click 它 ，double click 这个字，好像我要改这个字，它这边因为我要 bold 粗一点，我要把它斜
underline 就不需要就比较固定定哦，它就 automatic 会弄哦。然后我字体大小，好像我要这个是 H2 嘛，这里就有了对，H2 比较小，H4 全部，因为我要换 font， 直接帮我 adjust 那个 size 哦。对，对你都可以，或者是你要这样子拉，小一点，大一点，全部都可以在这边弄。然后你的颜色可以换吗？颜色也是可以，好像颜色我要这个颜色，白色。蓝色，然后 even that 你要有点 opposite 什么 transparent，它也可以。这样我可以换位置吗？也是可以换的吗？位置也是可以换。位置怎样换呢？就是你按这个，然后好像我要换成这边。我要因为我之前排右对，因为我之前 set 了一些固定说它的字体会你看到有点不同。这个可能我们在下一期影片会你就教我们怎样去做这个排版之类的啦。今天我就跟你们分享，其实 HTML 跟我们现在的 Drag and Drop 的 Builder 有什么差别。OK， 我们今天的分享就到这里为止。如果大家有什么疑问请在下面留言。当然要记得按赞、订阅及分享哦。还有打开小铃铛。我们下一期见，拜拜。